আমরা এখনো সময় আছে, পিছে পড়ে থাকলে হবে না, আমরা নৈরাশ্যতায় ভুগলে হবে না, আমরা আমাদের মন দুর্বল করলে হবে না। এই আলিমুল আমাদের মাধ্যমে আমরা এই দেশেরও খেদমত করব। এই দেশের জন্য আলিমুলামারা হাজার হাজার নয় লক্ষ লক্ষ আলিমুলামা জান দিয়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন, শহীদ হয়েছেন এই দেশের স্বাধীনতার জন্য। এই আলিমুলামা এরাও ছিলেন এই সব কওমি মাদ্রাসার শিক্ষক এবং ছাত্ররা। তাই আপনাদের এই মাদ্রাসা দীর্ঘদিনের মাদ্রাসা, প্রায় 70 বছর পূর্বের মাদ্রাসা। আমরা এখন বসে থাকলে হবে না, আমাদের ছেলে মেয়েদের দিতে হবে, আমরা এদিকে মনোযোগ দিতে হবে। আমরা শারীরিক, আর্থিক, মানসিকভাবে যার যতটুকু সম্বল আছে আমরা সব শক্তি প্রয়োগ করে আমাদের সন্তানদের এখানে দিয়ে পড়িয়ে আমরা তাদেরকে উপযুক্ত করে স্কয়ার করে আমরা শিক্ষকরা মেহনত করবেন, আমরাও সঙ্গে আমরা সহায়তা করব। নাহমাদুহু নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বাদ। আজকে আমাদের মাদ্রাসায় কিরাতের নুরানি দারুল কিরাতের উদ্বোধনী সভা ছিল। এই সভায় দূর দূরান্ত থেকে আমাদের এই মাদ্রাসায় মেহমানগণ উপস্থিত হয়েছেন, সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। তৎসঙ্গে একটি দাওয়াত দিতে চাই সবাকে। আমাদের মাদ্রাসা 1956 ইংরেজি থেকে চলিয়া আসিতেছে। বিগত কয়েক বছর ধরে আমরা মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন আলোচনা বিবেচনা করতেছি। গত মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা আগামী শিক্ষাবর্ষ শুরু থেকে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামগণের দ্বারা এবং দক্ষ শিক্ষকগণের দ্বারা সাধারণ মাদ্রাসা শিক্ষা, দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা 10ম শ্রেণী পর্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেওয়া হইবে। এজন্য আমি সকল মুসলিম উম্মাহর কাছে আহ্বান জানাইতেছি, আপনারা আগামী রমজান মাসের 5 দিন পর হইতে মাদ্রাসায়, অর্থাৎ শাওয়াল মাসের 5 তারিখ হইতে মাদ্রাসায় ভর্তি প্রক্রিয়া আরম্ভ হইবে। আপনারা আপনাদের নিজ নিজ বাচ্চাগুলা মাদ্রাসায় পাঠাইয়া ভর্তি করাইয়া দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করার লাগিয়া অনুরোধ করিতেছি, আহ্বান জানাইতেছি। আর মাদ্রাসার দিকে সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়ানির এবং বর্তমানে যে দারুল কিরাত চলতেছে এই দারুল কিরাতেরও সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য আমি সবার কাছে আহ্বান জানাইতেছি। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे मोहतमिम साहब ने मदरसे के बारे में सब कुछ ही बता दिया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, ये मदरसा तकरीबन 70 साल से इस्लाम और मुसलमान की खिदमत करता आ रहा है और बहुत सारे उलमाए कराम, हुफ़ाज़ और दीन के खुद्दाम इस मदरसा से फ़ारिग़ हुए हैं। इस साल हमने बहुत सारे नए अक़दामात किए हैं, जिनमें से हमारे मदरसे में बाज़ाब्ता अंग्रेज़ी तालीम की, जनरल एजुकेशन की हमने शुरुआत की है। बाज़ाब्ता मैट्रिक तक कोई भी बच्चा मदरसे में पढ़कर आलिमियत के साथ साथ वो मैट्रिक तक पढ़ाई कर सकता है और उसके बाद अगर जनरल एजुकेशन पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। हमारे मदरसा में माहिर असतिज़ा कराम जो देवबंद से मुफ्तियान कराम को हम मदरसा में ला रहे हैं, जो इस्लाम और मुसलमान की और हमारे बच्चों को दीन की सही खादिम और देश की हित में काम करने वाले बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सभी हजरात से हमारी ये दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों को इस मदरसे में भेजें और हमको खिदमत की मौका दें। हमारा मकसद यही है, यहाँ से पढ़ने वाले बच्चा दारुल देवबंद और नदवतुल उलमा लखनऊ से फ़ारिग़ होने वाले जो उलमा हैं उनके साथ मुआजना और उनके साथ मुकाबला करके दीन की खिदमत कर सके, उन जैसा बड़ा इल्मी और तबहुर हासिल कर सके। यही हमारा मकसद है, जिनमें कदीम, सालेह और जदीद नाफ़े की हम जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे निज़ाम तालीम सही हो। पुराने ज़माने में जिस तरह हमारे मदारिस से इमाम गज़ाली जैसा फ़लसफ़ी निकलते थे और इमाम राज़ी जैसा मुफस्सिर निकलते थे, हमारा मकसद भी यही है कि बड़ा आलिम बने, दीन की और कौम की और मिल्लत की और देश की खिदमत कर सके। ये हमारा मकसद है। इसलिए सभी से दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों को भेजें। इसमें हमारे हर किस्म की सहूलियात फ़राहम करने की हम कोशिश करेंगे। तालीमी सहूलियात, रहाइश की सहूलियात
हर किस्म की सहूलियात, जिस तरह हमारे ख़ास तौर पर अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबान में माहिर बच्चों को पैदा करने के लिए और बोलने में माहिर बच्चों को पैदा करने के लिए हम बाज़ाब्ता उसका मशक़ कराएँगे। हमारे असातिज़ा के ज़रिए अंग्रेज़ी ज़ुबान जैसा बोल सके, अरबी ज़ुबान बोल सके। बाकी हम एक मुमताज़ खुसूसियत रखने वाले एक मदरसा की आगाज़ और शुरुआत करने जा रहे हैं, जो नेशनल और आलमी लेवल पर जो आलिम इस मदरसे से फ़ारिग होकर खिदमत कर सके, वही हमारा मकसद है। हमारे सामने बहुत सारे उलमा और मेहमानान कराम इस आज के दारुल क़िरात के जो इफ्तिताही तकरीब है उसमें हाज़िर हुए हैं, और इसी सिलसिले के एक कड़ी आज की इस प्रेस मीट है जिसके हम अपनी बात रख रहे हैं। हम तमाम दीन से दर्द रखने वाले मुसलमान से हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने बच्चों को भेजेंगे इस मदरसे में, और हमको फिर से दीन की खिदमत और उनकी बच्चों की खिदमत के मौका हमको फराहम करेंगे। इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। অতি সংক্ষিপ্ত কথায় মুফতি সাহেব এবং নবনিযুক্ত শিক্ষক তারা আপনাদের সামনে এই মাদ্রাসার পক্ষ থেকে আবেদন রেখেছেন। সত্যিই বর্তমান সময়ের দাবি, একদিক দিয়ে আমরা আল্লাহর কালাম এবং নবীজির হদিসের শিক্ষায় শিক্ষিত হব, সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুনিয়ার প্রয়োজনে সময় উপযোগী আমরা বিভিন্ন বিষয়ে আমরা সাধারণ শিক্ষা অর্জন করব। বিভিন্ন জিম আমাদের কোর্স এবং সিলেবাস এমনভাবে প্রস্তুত করেছেন যে আমাদের দিনী শিক্ষার সাথে সাথে প্রয়োজন অনুযায়ী সাধারণ শিক্ষারও সমন্বয় রেখেছেন, যার দরুন আমাদের সেই যে আগে সিনিয়র মাদ্রাসা যে সার্ভিস সিনিয়র মাদ্রাসার মাধ্যমে আমরা পেতাম, বর্তমান যে কৌমি মাদ্রাসা আমাদের খারিজি মাদ্রাসা, সেই মাদ্রাসা সমান সার্ভিস দিবে, এমনকি আরো উন্নত মানের সার্ভিস দিবে ইনশাআল্লাহ, যেটা উল্লেখ করেছেন তারা ইতিপূর্বে। এবং এটা সময়েরও দাবি, আর সময়ের দাবি বলতে শুধু এক সময়ের দাবি নয়, বরঞ্চ যুগ যুগ ধরে একেবারে ইসলামের ইতিহাস স্টাডি করে দেখুন, অতীত যুগ থেকে আমরা একদিকে দিনী শিক্ষা এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শিক্ষা, বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা চর্চা আমাদের বুজুর্গরা ইতিপূর্বে যুগে যুগে করে এসেছেন। ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহ আলাইহি একদিক দিয়ে বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসির, অন্য দিক দিয়ে বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক এবং ফিলোসোফার, অন্য দিক দিয়ে তার যে লিখনী রয়েছে প্রায় 200টি গ্রন্থ লিখেছেন, তোর মধ্যে অর্ধেক গ্রন্থ হলো মেডিকেল সায়েন্সের উপর। ঠিক তেমনিভাবে ইমাম গাজ্জালি রহমতুল্লাহ আলাইহি একদিকে পৃথিবী বিখ্যাত আলিম ওলিয়াল্লাহ, অন্যদিকে তিনি একজন বিখ্যাত দার্শনিক। তেমনিভাবে ইবনে খলদুন বিখ্যাত একজন ঐতিহাসিক, যার কথা বিভিন্ন ইংরেজি ঐতিহাসিকরাও বিভিন্ন ইতিহাসের মধ্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। দীর্ঘ ইতিহাস আমি আলোচনা করব না, সময় কম। আমরা এখনো সময় আছে, পিছিয়ে পড়ে থাকলে হবে না, আমরা নৈরাশ্যতায় ভুগলে হবে না, আমরা আমাদের মন দুর্বল করলে হবে না। এই আলিমুল আমাদের মাধ্যমে আমরা এই দেশেরও খেদমত করব। এই দেশের জন্য আলিমুলামারা হাজার হাজার নয় লক্ষ লক্ষ আলিমুলামা জান দিয়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন, শহীদ হয়েছেন এই দেশের স্বাধীনতার জন্য। এই আলিমুলামা এরাও ছিলেন এই সব কৌমি মাদ্রাসার শিক্ষক এবং ছাত্ররা। তাই আপনাদের এই মাদ্রাসা দীর্ঘদিনের মাদ্রাসা, প্রায় 70 বছর পূর্বের মাদ্রাসা। আমরা এখন বসে থাকলে হবে না, আমাদের ছেলে মেয়েদের দিতে হবে, আমরা এদিকে মনোযোগ দিতে হবে। আমরা শারীরিক, আর্থিক, মানসিকভাবে যার যতটুকু সম্বল আছে আমরা সব শক্তি প্রয়োগ করে আমাদের সন্তানদের এখানে দিয়ে পড়িয়ে আমরা তাদেরকে উপযুক্ত করে স্কয়ার করে আমরা শিক্ষকরা মেহনত করবেন, আমরাও সঙ্গে আমরা সহায়তা করব। এবং আমরা আমাদের এই সমস্ত মাদ্রাসা, যে মাদ্রাসাগুলোর মাধ্যমে দিনেরও খেদমত হবে এবং দুনিয়ারও প্রয়োজনীয় আমরা সৈনিক গড়ে তুলব, এই আহ্বান রেখে আমি আমার সংক্ষিপ্ত কথা এখানে শেষ করছি। আখির দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। দুইটা জিনিস, এক নম্বর হইল কি আমরা যে সিলেবাস সিস্টেম যে করছি এগুলো আলহামদুলিল্লাহ একজন ছাত্র 7 বছরে আলিম হয়ে যাইব। আমরা এর ভিতরে জেনারেল মেট্রিক পাস করব, 17-18 বছর বয়স হয়ে আলিম হয়ে ফারিগ হয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। আমরা আবেদন খান থাকবো আপনার ছাত্র আমরা এই মাদ্রাসার মধ্যে দিতা। দ্বিতীয়ত হইল গিয়া আমরা যে অ্যাডমিশন শুরু হইব রমজানের 5 দিন পর থেকে 1 শাওয়াল থেকে 25 মার্চ থেকে আমরা অ্যাডমিশন শুরু হইব। এই অ্যাডমিশন প্রায় 15 দিন যাবৎ চলবো। আপনারা সময়ত ইনশাআল্লাহ আমরা মাদ্রাসা ছাত্র আপনারা ফাটাই দিতা, ওখানে আবেদন রইল।